नमस्कार दर्शक बंधु शुभ संध्या। आज रही राज्य तथा देश विदेश 20 गुरुत्वपूर्ण खबर प्रति खबर इंपोर्टाट ता पूर्व आपण चैनल लाइक करी सब्सक्राइब करी आपण जिलार नाम लिखिदेवे जहाँफल प्रत्येक दिन आप जिलार खबर पाइपर। तेज डेरी नक चैनल खबर पर नजर पकेबा। प्रथम खबर होची खाउटी को पुणी महंगा माड बढ़िला गैस दर एका सांगे 29 टंका बढ़ी। नुआ दर आज लागू होईची। दाम बढ़िया पर भुवनेश्वर घरे गैस सिलेंडर 939 टंकार बढ़ी 968 टंका होईची। सेपरी नुआ दिल्ली मध्य 913 टंकार बढ़ी 942 टंका मध्य होईची। गत 3 मासरे 2 थर गैस दर बढ़ी। या पूर्व मार्च मासरे एका संगे 60 टंका बढ़ी आज हठात 29 टंका बढ़ी जहाँ साधारण खाउटी साधारण ग्राहक को चिंताजनक कर देछि। परवर्ती खबर होची सुभद्रा योजना रे महिलाओं पर बड़ खबर। 60 वर्ष हेले मिल पारे भत्ता। सुभद्रा योजना सामिल थिया महिला माने दक्षतार तथ्य संग्रह कर सरकार किए केउ काम रे भल दक्षता रखिचंती ताहा एआई सहायता रे जानिबा को मिलिबो। महिला को रोजगार व्यवसाय सुजोग मिलिबो। उपमुख्यमंत्री प्रभाती परिडा कहते सुभद्रा हिताधिकारी आर्थिक उन्नति पई विभिन्न विभाग सहित काम करा जिवो। लक्ष्य होची अधिक महिला स्वावलंबी उद्योगी करिबा। या सहित मध्य बड़ सूचना मिली सुभद्रा योजना रे जो महिला 60 वर्ष अतिक्रम करिवे सेमानक ना स्वयं चालित भाबे भत्ता पोर्टाल को जिवो। या सहित तांको सुभद्रा टंका मिलिबो नै प्रति मासरे भत्ता टंका मिलिबो। सेपटे मुख्यमंत्री कहते प्रतिटी हिताधिकारी को वार्धक्य लोक को दिव्यांग लोक को एवं ता सहित मध्य विधवा महिला को मिलिबो 3500 भत्ता। परवर्ती खबर होची ओडिशा रे 24 टी नुआ प्रकल्प प्राय मिलिबो 20,000 चाकरी। ओडिशा पई आछि खुशी खबर। राज्य सरकार 3,793 कोटी टंकार 24 टी नुआ शिल्प प्रकल्प को अनुमोदन देइचंती। या सहित प्रकल्प द्वारा 20,000 लोकन को चाकरी सुजोग मिलिबो। एही प्रकल्प गुडी खोर्धा ढेंकानाल झारसुगुड़ा कोरापुट जाजपुर संबलपुर केन्दुझर बलांगीर पुरी कटक खोर्धा ता सहित मध्य जगतसिंहपुर मयूरभंज 14 जिले स्थापन हेबो। सबुठारु अधिक चाकरी कपड़ा एवं गार्मेंट्स क्षेत्र में हेबो जहाँ फल 5 लाख चाकरी मध्य आगु सुजोग अछि बोली मुख्यमंत्री कहचंती। या सहित ग्रीन एनर्जी स्टील खाद्य प्रक्रिया ईवी गाड़ी बैटरी उत्पादन क्षेत्र में नुआ निवेश हेबो बोली कहा जाउछि। परवर्ती खबर होची सबु क्षेत्र को ऋण देबा को बैंक गुडिक सरकार को परामर्श। ओडिशार विकास रोजगार बढ़ाई सबु क्षेत्र को ऋण देबा बैंक गुडिक सरकार परामर्श देइचंती। मुख्य सचिव अनुगर्ग कहते पर्यटन कृषि माछ चाष खाद्य प्रक्रियाकरण नुआ नुआ अन्य क्षेत्र को ऋण देबारे बैंक गुडिक अधिक गुरुत्व देबा दरकार। से कहते नुआ व्यवसाय शिल्प स्थापन परिवेश अनुकूल एवं करागले राज्य निवेश आसिबो रोजगार सुजोग बढ़िबो। महिला को उद्योगपति मान अधिक ऋण सहायता देवाई आह्वान करिसेंती। एथिपाई बैंक सरकारी विभाग जिला प्रशासन मिसी काम करने को कहुଯାଇଛି। बैठक में बैंकिंग एवं सेवा को अन्य गाँ अंचल विस्तार करने अधिक लोक ऋण सुविधा जोगाई बोली आलोचना होईछि। परवर्ती खबर होची आसंता 4 दिन पर्यंत राज्य में वर्षा काल बैशाखी सतर्क रहा पाणीपाग विभाग कही। गतकाली भुवनेश्वर मध्य प्रबल अति प्रबल वर्षा होता 80 ରୁ 90 किलोमीटर पवन हठात बोईला जहाँफल आखपाख गछठू आरंभ कर गाड़ी सब नष्ट हो जाता। तेज पाणीपाग विभाग अनुसार आसंता 4 दिन पर्यंत राज्य में काल बैशाखी रहित आगामी 3 दिन मध्य 2 ରୁ 3 डिग्री तापमात्रा बढ़ी पारे। तेज कहुच्छे संध्या हेले प्रबल वर्षा हेबो। 6 ରୁ 8 दिन मध्य मौसुमी बायु ओडिशा रे प्रवेश करिबो जहाँ फल 4 दिन वर्षा घड़घड़ी जोर पवन हेबो। ता सहित जून 10 ରୁ 12 तारिख मध्य राज्य में पूरा मौसुमी पहुंचो बोली कहा जाउछि। परवर्ती खबर संबलपुर हेबो विश्वस्तरीय फुटबॉल पड़िया सरकार देले 15 कोटी टंका। संबलपुर फुटबॉल खेलाड़ी के आछि बड़ खबर। राज्य सरकार संबलपुर फुटबॉल एकाडेमी रे विकास 15 कोटी टंका मंजूर करचंती। मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी एही प्रकल्पर शुभारंभ करचंती। एही टंकार एकाडेमी परिसर रे 3टी अंतर्जातीय मानर फिफा फुटबॉल पड़िया 2टी आधुनिक फुटबॉल ग्राउंड निर्माण करा जिवो। मुख्यमंत्री कहचंती एहा द्वारा ओडिशार फुटबॉल खेलाड़ी माने उन्नत प्रशिक्षण पाई परिबे जातीय अंतर्जातीय स्तर में भल प्रदर्शन करि परिबे। या सहित प्रति वर्ष सीएम कप फुटबॉल प्रतियोगिता बछाउथुवा 14 वर्ष रु कम बयस एवं 30 जन प्रतिभान पिला को मध्य एकाडेमी रे मागणा आवासिक प्रशिक्षण एवं शिक्षा दिया जाय बोली कहा जाउछि। परवर्ती खबर होची 6,000 टंका दरमारू आरंभ एबे कोटी कोटी टंकार संपत्ति। विजिलेंस जाल रे जंत्री बालीगुड़ा आईटीटीए निर्वाही जंत्री
ବୈକୁଣ୍ଠ ବେହେରା ଭିଜିଲାନ୍ସ ଜାଲରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଆୟ ଠାରୁ ଅଧିକ ସମ୍ପତ୍ତି ଥିଲା। ଏ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଏକା ସ୍ଥାନରେ 9ଟି ସ୍ଥାନରେ ଚଢ଼ାଉ କରିଥିଲା। ଚଢ଼ାଉ ବେଳେ 4ଟି ବହୁତଳ କୋଠା ମଧ୍ୟ ଠାବ ହୋଇଛି। ତାଙ୍କ ନାମରେ 13ଟି ପ୍ଲଟ ରହିଛି। ବ୍ୟାଙ୍କ ଲକରରୁ 2 କୋଟି ଟଙ୍କା ନଗଦ ବାହାରିଛି। ତା ସହିତ ମଧ୍ୟ ଘରୁ ମଧ୍ୟ 2.5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ବାହାରିଛି। ଦାମୀ ଆଇଫୋନ, ବ୍ରାଣ୍ଡେଡ ବ୍ୟାଗ, ହୀରା ମୁଦି ବାହାରିଛି। 24 କ୍ୟାରେଟ ସୁନାର ମଧ୍ୟ 3ଟି ମୂର୍ତ୍ତି ବାହାରିଛି। 1999 ଟଙ୍କାରେ 6,000 ଟଙ୍କା ମାସିକ ଦରମା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ଚାକିରି। ଆଉ ଏବେ ସିଏ କୋଟିପତି। ଭିଜିଲାନ୍ସ ତାଙ୍କ ସମ୍ପତ୍ତିର ଉତ୍ସ ଏବଂ ଆର୍ଥିକ କାରବାରକୁ ତଦନ୍ତ କରୁଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଚିଲିକାରେ ବିଜେପିର ବଡ଼ ମିଶ୍ରଣ ପର୍ବ। ଭୁବନେଶ୍ୱର ମନ୍ତ୍ରୀ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ହରିଚନ୍ଦନଙ୍କ ସରକାରୀ ବାସଭବନ ଏକ ମିଶ୍ରଣ ପର୍ବ ହୋଇଥିଲା। ଚିଲିକା ଅଞ୍ଚଳ ଗମ୍ଭୀରଗୁଣ୍ଡା ପଞ୍ଚାୟତର କୋରଡ଼ାପଲ୍ଲୀ ଗାଁରେ ଶତାଧିକ ବିଜେଡି କର୍ମୀ ବିଜେପିରେ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି। ପୂର୍ବତନ ସରପଞ୍ଚ ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ମହାରଥୀ ମଧ୍ୟ ବିଜେପିରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି। ନୂଆ ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଦଳୀୟ ଉତ୍ତରୀୟ ପିନ୍ଧାଇ ବିଜେପିକୁ ସ୍ୱାଗତ କରାଯାଇଛି। ଯୋଗଦାନକାରୀ ବିଜେପିର ନୀତି ବିକାଶମୂଳକ କାମରେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇ ଦଳ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି। ତେବେ ମନ୍ତ୍ରୀ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ହରିଚନ୍ଦନ କହିଛନ୍ତି ଏ ଯୋଗଦାନ ଅଞ୍ଚଳର ବିକାଶ ଏବଂ ଦଳୀୟ ସଂଗଠନକୁ ଆହୁରି ମଜବୁତ କରିବ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଅନେକ ବିଜେପି ନେତାମାନେ ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ହେଉଛି ଡିଗ୍ରୀ କଲେଜରୁ ଅଲଗା ହେବ ଯୁକ୍ତ 2 କଲେଜ। ଓଡ଼ିଶାର ଡିଗ୍ରୀ କଲେଜ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଥିବା ଯୁକ୍ତ 2 କଲେଜକୁ ଅଲଗା କରିବା ପାଇଁ ସରକାରୀ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। 2016ରେ ଏହି ପୃଥକୀକରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ସ୍ଥାନ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇନାହିଁ। ଏହାକୁ ଶୀଘ୍ର ସରାଇବା ପାଇଁ 4 ଜଣିଆ କମିଟି ମଧ୍ୟ ଗଠନ କରାଯିବ। ଯଦି ଅଲଗା କୋଠା କିମ୍ବା ଜମି ନଥାଏ, 70% ସ୍ଥାନ ଡିଗ୍ରୀ କଲେଜ ଏବଂ 30% ସ୍ଥାନ ଯୁକ୍ତ 2 କଲେଜ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରାଯିବ। ଖେଳ ପଡ଼ିଆ, ଲାଇବ୍ରେରୀ, କ୍ୟାଣ୍ଟିନ ଭଳି ସୁବିଧା ଉଭୟ ପକ୍ଷ ମଧ୍ୟ ମିଶି ବ୍ୟବହାର କରାଯିବ। ଆବଶ୍ୟକ ହେଲେ ନିକଟସ୍ଥ ହାଇସ୍କୁଲକୁ ଉନ୍ନତ କରି ସେଠାରେ ଯୁକ୍ତ 2 ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରାଯିବ ବୋଲି ଏପଟେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ହେଉଛି କଥା ଦେଇ କଥା ରଖିଲେ ମହାମହିମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭବନକୁ ଡାକି ବକେୟ ପାଉଣା ଦେଲେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ। ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭବନରେ ଆତିଥ୍ୟ ସଧିଲେ ଯାଜପୁରର ଅଧିଷ୍ଠାତ୍ରୀ ମା ଦେବୀ ବିରଜାଙ୍କ ଅଙ୍ଗଲାଗି ସେବାୟତ ପ୍ରତିନିଧି ଦଳ। ଫେବୃଆରୀ 3 ତାରିଖ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତରେ ଆସି ଯାଜପୁରର ଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ ମା ବିରଜାଙ୍କ ଦର୍ଶନ ସହିତ ନାଭି ଗୟାର ପିତୃପୁରୁଷଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ପିଣ୍ଡଦାନ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ବିଧି ମୁତାବକ ଦକ୍ଷିଣ ଦେବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରିଥିଲେ। ସେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭବନକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଭୋଜନ ଦେବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ସେବାୟତମାନେ ମଧ୍ୟ ଇଚ୍ଛାକୁ ସମ୍ମାନ ଜଣାଇ ପରିଷଦ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭବନକୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଆସିଥିଲା। ଗତକାଲିଠାରୁ ସେବାୟତ ପରିଷଦ ସଭାପତି ଦେବୀ ପ୍ରସାଦ ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ସଦସ୍ୟମାନେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭବନରେ ମଧ୍ୟ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ, ଯାହା ଦେଖିକି ମଧ୍ୟ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ। ସାଙ୍ଗରେ ବିରଜାଙ୍କ ମା ଅଧିଷ୍ଠାତ୍ରୀ ଟ୍ରଷ୍ଟି ଏବଂ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ତାପସ ରଞ୍ଜନ ଦେହୁରୀ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ହେଉଛି ଆସୁଛି ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ନୋଟ। ଏଣିକି ଆଉ କାଗଜ ନୋଟ ଚାଲିବ ନାହିଁ। ଦେଶରେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଆସିବ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ନୋଟ। ପ୍ରଥମେ 10-20 ଟଙ୍କା ଆସିବ। ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ବା ଆରବିଆଇ ପଲିମର ନୋଟ ପ୍ରଚଳନ କରିବ। ପାଟନା, ମୁମ୍ବାଇରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଆରବିଆଇ ନିକଟତମ ବୋର୍ଡ ବୈଠକରେ ବିସ୍ତୃତ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି। ସାଧାରଣତଃ ବଜାରରେ ମଧ୍ୟ ଖୁବ୍ ଜଲ୍ଦି 10 ଟଙ୍କିଆ 20 ଟଙ୍କିଆ ନୋଟ ଆସିବ। ପାଇଲଟ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ମଧ୍ୟ ସବୁ ଟଙ୍କା ଆସିବ। ତେବେ କୁହାଯାଉଛି ନୋଟ ଛାପା ବାବଦରେ ପ୍ରାୟ 6,372.8 କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଛି, ଯାହା ପୂର୍ବ ବର୍ଷ ତୁଳନାରେ 25% ଅଧିକ ଅଛି। କାଗଜ ନୋଟରେ ମଧ୍ୟ ମନ ଇଚ୍ଛା ଚିରା ଯାଉଛି, ନଷ୍ଟ ହେଉଛି। ତା ସହିତ ମଧ୍ୟ ଆରବିଆଇର ବହୁତ ଲସ୍ ହେଉଛି। ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ନୋଟରେ ଆୟୁ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ଦିନେ। ତେବେ କୁହାଯାଉଛି ତା ସହିତ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ପ୍ରକାର ନଷ୍ଟ ହେବାର ଚାନ୍ସ ନାହିଁ। ତେଣୁ ବିଶେଷ କରି ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ନୋଟ ଆସିବ। ତା ସହିତ ମଧ୍ୟ ଏଟିଏମରେ ମଧ୍ୟ ଖୁବ୍ ଜଲ୍ଦି ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ନୋଟ ବାହାରିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ହେଉଛି ଆୟୁଷ୍ମାନ ଭାରତ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଜନ ଆରୋଗ୍ୟ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଜନ ଆରୋଗ୍ୟ ଚିକିତ୍ସା ହେଉଥିବା ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ସୂଚନା। ଏଥର ମଧ୍ୟ ଆୟୁଷ୍ମାନ କାର୍ଡ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି, ମେଡିକାଲ ଆଡମିଟ୍ ହେବାର 3 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ସବୁକିଛି ଟେଷ୍ଟ ମାଗଣାରେ କରିପାରିବେ ବା ଆୟୁଷ୍ମାନ କାର୍ଡ ମାଧ୍ୟମରେ କରିପାରିବେ। ଆଉ ହଜାର ଟଙ୍କା ଆଉ ପକେଟରୁ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଏନେଇକି ମଧ୍ୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବଡ଼ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ରୋଗୀଙ୍କୁ ଆବଶ୍ୟକ ଔଷଧ ଖର୍ଚ୍ଚ ଯୋଗାଇବା ସହିତ ଡିସଚାର୍ଜ ପରବର୍ତ୍ତୀ 15 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଆବଶ୍ୟକ ଫଲୋ ଭିଜିଟ୍ ଏବଂ ପରୀକ୍ଷା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଃଶୁଳ୍କ ଭାବେ କରାଯିବ। ଯେକୌଣସି ହସ୍ପିଟାଲ ଯଦି ମନା କରନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଉପରେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ ବୋଲି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୁକେଶ ମହାରିଙ୍ଗି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି।
পরবর্তী খবর হচ্ছে এসএচজি মহিলা খুশি খবর। এসএচজি মহিলা 10,000 টাকা মিলিব। ঋণ ছাড় মধ্যে আছে। মুখ্যমন্ত্রী মোহন চରଣ মাঝি বড় ঘোষণা করছেন 2 ବର୍ଷ ପୂର୍ତ୍ତି ଅବସରରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବଡ଼ ଉପହାର ଦେଇପାରନ୍ତି। ତେଣୁ ଏ ନେଇକି ବଡ଼ ଭଲ ଆଲୋଚନା ମଧ୍ୟ ଚାଲିଛି। ଖୁବ୍ ଜଲ୍ଦି ମଧ୍ୟ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଏବେ ବଡ଼ ସୁବିଧା ମିଳିବ। ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ, ମହିଳାମାନଙ୍କୁ, ଯୁବପିଢ଼ିମାନଙ୍କୁ ବଡ଼ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ ମିଳିବ। ଯେବେ ଯୁବପିଢ଼ିମାନଙ୍କୁ 5 ଲକ୍ଷ ଚାକିରି ମିଳିବ। ଓଡ଼ିଶାରେ ମଧ୍ୟ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ କିଷାନ କ୍ରେଡିଟ୍ କାର୍ଡ 5 ଲକ୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମିଳିବ। ତା ସହିତ ମହିଳାଙ୍କୁ 10,000 ଟଙ୍କା ମିଳିବ। ଋଣ ଛାଡ଼ ମଧ୍ୟ ଅଛି ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳୁଛି। ସେପଟେ ମଧ୍ୟ ତାମିଲନାଡୁ ସରକାର ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ 50,000 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଋଣ ଛାଡ଼ ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ଏପଟେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ କହିଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀ ଯଦି ରାସନ କାର୍ଡ ପାଇଁ ଆବେଦନ କରନ୍ତି 30 ଦିନ ଭିତରେ ରାସନ କାର୍ଡ ଘରେ ପହଞ୍ଚିବ। ତା ସହିତ ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପାତ୍ର କହିଛନ୍ତି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାସନ କାର୍ଡ ଯେଉଁମାନେ ଇକେୱାଇସି କରିନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଆଉ ରାସନ କାର୍ଡ ମିଳିବ ନାହିଁ। ତାଙ୍କ ଉପରେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ ଯଦି ସରେଣ୍ଡର ନ କରନ୍ତି। ତେଣୁ ଇଏ ଥିଲା ଆଜିର ଦେଶ ବିଦେଶ ରାଜ୍ୟର ଖବର। ଯଦି ଖବରଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ନିଶ୍ଚୟ ଲାଇକ୍ କରିବେ। ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଥିଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବା ପାଇଁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।